Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. في مدى الزمن يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى يا واسع الكرم. منه الدوام فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه ولا يرى زله في الشمس ضفاقني. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. قد علت قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيادا بما ختتني. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هذه الخصائص فاحفظها تكن آمنا من شر نار وسراق ومن محن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع ومن الكرم. تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في أجامها تجب. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الدين.
واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ولن يديك رسول الله جاءك به إذ الكريم تجلى باسم منتكب يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب الإسيان في الكسب يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتحة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء المرسلين والصحابة أجمعين والعلماء العاملين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومؤلفين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سندر شيخنا وربي أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السكر دور شيخنا وربي أرواحنا الحبيب علي بن مختار أحمد السكر دور شيخنا وربي أرواحنا كهجد عبد بن كريم الخير وإلى مؤلفة الكتاب الشيخ سعيد بن محمد عاشر عبد الله بن عبد الرحمن فضل حضرمي وأصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جانبة لكل خير نافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك ya Arhamar Rahimin. Bacaannya sampai waihaka ya Bu ya. Bacaannya sampai waihaka Bu ya, benar nggak? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Waihaka ba'duhu bi ba'din
لخبر المصاب في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها أي إن أمكن أما ما لا يمكن كالمبلغ فتجب إزالتها منه ولا يكفي دلقها فيه والمعنى أن دفنها يقطع دوام الإثم لا أصله ويجب على من علم بمستكثر في مسجد إخراجه وإن أين شخص لإزالته منه ويكره أن يضع يده اليمنى أو اليسرى على خاصرته لغير حاجة للنحي عنه وأنه راحة أهل النار وأن الشيطان أهبط من الجنة كذلك وأن يخفض رأسه أو يرفعه عن ظهره في ركوعه وإن لم يبالغ لما مر ويكره ترك السورة في الركعتين الأوليين من كل صلاة وترك تكبير الانتقالات وأذكار ركوع واعتدال وسجود وجلوس بين السجدتين والأبعاد لتأكدها وللخلاف في وجوب بعضها والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وأدام النفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنه. Kemarin kita nggak boleh ya Bu ya meludah di dalam masjid atau dalam musholah ya Bu ya. Jadi kita haram dalam agama nggak boleh meludah di dalam masjid atau dalam musholah atau langgar atau surau, hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Wa ihaka ba'duhu bi ba'din. Di speaker ini mantap suara. Wa ihaka ba'duhu bi ba'din. Wa ihaka ba'duhu bi ba'din. Celakalah sebagiannya dengan sebagiannya. Jadi kita nggak boleh ya Bu ya, nggak boleh meludah di dalam masjid, hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Kan kemarin yang sunnah kita meludah sebelah kiri atau meludah ke sebelah depan bila kita bukan di dalam masjid atau bukan dalam musholla. Tapi kalau dalam masjid atau dalam musholla, dalam surau, dalam langgar, maka hukum meludah di dalam masjid, surau, langgar, musholla adalah haram, tidak diperbolehkan. Yang kemarin ya Bu ya, Ibu meludahnya di mana Bu tuh? Di mana Bu? Ibu pengen meludah lagi sholat di dalam masjid atau musholla, kan nggak boleh ya Bu ya? Ke arah kanan nggak boleh, ke arah kiri nggak boleh ya Bu ya.
Jadi semua arah nggak boleh. Nah kemudian bagaimana meludahnya Bu kemarin tuh? Di baju atau di selampe ibu ya Bu ya, atau pakai tisu, itu caranya demikian. Jadi nggak boleh ibu meludah dalam masjid, baik ke sebelah kanan, ke sebelah kiri, ke sebelah depan. Bagaimana caranya kalau ibu pengen meludah? Maka mesti diludahinnya ke baju ibu, atau sekarang ada selampet ya Bu ya, ada anduk, ada sapu tangan atau tisu. Kenapa demikian tidak diperbolehkan meludah ke dalam masjid? Li khabari, karena hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-busaqu fil masjidi khati'atun. Meludah di dalam masjid itu adalah sebuah dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meludah di dalam masjid adalah sebuah dosa. Bagaimana cara menggugurkan dosa tadi kalau sudah meludah? Wa kaffaratuha dafnuha. Dan cara menggugurkan dosa meludah di dalam masjid adalah menggugurkannya. Ai in amkana, jika bisa. Jadi kalau sekarang bisa nggak menguburin Bu? Nggak bisa sekarang. Kalau dulu masjidnya belum pakai apa Bu? Belum pakai ubin ya Bu ya. Dulu masjid mushola belum pakai ubin, belum pakai keramik, belum pakai granit. Sekarang kan sudah pakai apa Bu? Sekarang pakai ubin. Kalau dulu masih pasir, masih tanah, dipendam, dikubur. Kalau seandainya ada orang yang meludah di dalam masjid, maka cara menguburkan dosanya dikubur dengan pasir, dikubur dengan debu, dikubur dengan tanah. Kalau sekarang nggak bisa. Bagaimana kalau sekarang ini zaman sekarang? Amma ma la yumkinu kal muballati. Adapun sesuatu yang nggak bisa untuk dihilangkan, dipendam dengan memendam itu ludah. Sekarang ya Bu ya, kal muballati, seperti tempat masjid yang sudah dilantai, sudah diubin, sudah pakai keramik, sudah pakai granit. Fatajibu izalatuha minhu, wajib ludah tadi untuk dihilangkan. Jadi wajib dihilangin tuh, gak bisa dipendam. Jadi wajib untuk dihilangkan. Jadi kalau seandainya ibu meludah dalam masjid, di karpetnya atau di ubinnya wajib dihilangin. Ibu ambil selampe, ibu ambil handuk, ibu angkat dengan itu handuk atau selampe atau benda-benda yang lainnya. Wala yakfidalha fihi, tidak cukup untuk digosok-gosokkan saja, mesti dihilangin Bu tuh. Cara menggugurkan dosa meludah di dalam masjid tadi caranya wajib ludah tadi untuk dihilangkan, tidak sah, tidak cukup hanya digosok-gosokkan saja. Jelas ya Bu ya. Jadi pengertiannya, hukum meludah dalam masjid bagaimana hukumnya Bu? Haram, nggak boleh. Mau ke arah kanan, mau ke arah kiri, mau ke arah manapun dihukumkan tidak diperbolehkan pada hukum agama. Wal makna pengertiannya, anna dafnaha yaqta'u dawamal itsmi, bahwasanya menguburkan ludah tadi memutuskan dosa yang terus menerus. La aslahu, bukan pokok dasar dari dosanya. Dosa tetap ya Bu ya. Kalau seandainya ada orang yang meludah di dalam masjid, itu dosanya tetap. Tapi biar nggak terus-terus jalan itu dosa, caranya tadi wajib diapain Bu? Wajib dibersihin kalau ubin sekarang. Kalau ubin sekarang, keramik sekarang, wajib dibersihin, wajib dihilangkan. Kalau zaman dulu caranya biar dosanya nggak terus-menerus adalah dengan cara dipendam menggunakan pasir, menggunakan tanah atau yang lainnya. Jelas ya Bu ya? Wa yajibu ala man alima bi mustaqdarin fi masjidin ikhrajuhu. Wajib atas orang yang mengetahui ada sesuatu yang membuat kotor masjid di dalam masjid, ikhrajuhu, wajib untuk dikeluarkannya. Ibu melihat di masjid ada sampah ya Bu ya, ada plastik tutup botol ya Bu ya,
ada apapun bentuknya, ibu wajib untuk ambil tuh. Wajib untuk ambil, ibu buang ke tempat sampah. Bukan sunnah ya Bu ya, tapi hukumnya apa Bu? Hukumnya wajib. Makanya masjid wajib dijaga kebersihannya. Wajib dijaga apa Bu? Kebersihannya. Makanya ulama kita, bagaimana hukum orang yang tidur dalam masjid? Tidurnya tidak apa-apa. Tidurnya tidak apa-apa. Tetapi yang menjadi masalah adalah air liur yang keluar pada orang yang tidur tadi. Itu yang jadi masalah. Jadi bagaimana hukumnya tidur seseorang dalam masjid laki perempuan? Tidak apa-apa, hukumnya boleh. Tapi yang menjadi masalah adalah bila keluar air apa Bu? Air liurnya itu, air ilernya, itu yang menjadi masalah. Karena itulah najis hukumnya. Lihat saya Bu ya. Jadi tadi aja ibu melihat botol minuman, air mineral, atau ibu melihat plastik, atau ibu melihat kertas dalam masjid, dalam musola. Tadi ibu wajib apa itu Bu? Wajib ambil, wajib buang ke tempat sampah. Hukumnya wajib dan hukumnya bukan sunnah. Apalagi ada najis di dalam masjid. Lihat saya Bu ya. Wa in ayyana syakhsun, sekalipun seseorang yang wajib menghilangkannya, tetap kalau ibu melihat ada sampah, ada kotoran dalam masjid, apapun bentuknya, tadi plastik, kertas, apapun, daun, ibu wajib untuk cepat-cepat menghilangkannya, ngambilnya, dan wajib dibuang ke tempat sampah. Li'izalatihi minhu. Saya habis masalah tentang tidak diperbolehkan seseorang untuk meludah di dalam masjid. Kemakruhan salat yang berikutnya adalah wa yukrahu an yadha yadahu al-yumna aw al-yusra ala khasiratihi. Makruh hukumnya seseorang yang lagi salat itu meletakkan tangan yang sebelah kanan atau tangan yang sebelah kiri di atas lambung yang sebelah kanan atau lambung yang sebelah kiri. Telak pinggang ya Bu ya. Telak pinggang lagi sholat hukumnya makruh. Di luar sholat pun sama ya Bu ya. Telak pinggang, paham ya Bu ya? Telak pinggang ya Bu ya. Ibu tangan ibu taruh di mana Bu? Kalau di pinggang, lambung sebelah kanan untuk tangan yang sebelah kanan, lambung yang sebelah kiri untuk tangan yang sebelah kiri. Itu hukumnya makruh bila dikerjakan di dalam sholat. Di luar pun sholat pun sama hukumnya demikian. Li ghairi hajatin, tanpa ada hajat. Kalau ada hajat, ibu sakit lambung, ibu pegang lambung ibu, nggak apa-apa ya Bu ya. Tapi kalau tidak ada hajat, tidak ada keperluan sama sekali, ibu lagi sholat atau di luar sholat, ibu telak pinggang, ibu pegang lambung tangan ibu, lambung kanan ibu dengan tangan kanan ibu, atau lambung sebelah kiri dengan tangan kiri ibu, maka hukumnya adalah makruh. Kenapa demikian makruh? Linnahi anhu, karena ada larangan dari Rasulullah SAW. Nabi melarang. Gak boleh ibu lagi sholat atau di luar sholat ibu telak pinggang. Kok gak boleh? Wa annahu rahatu ahlin nari. Sesungguhnya bertelak pinggang merupakan istirahatnya ahli neraka. Jadi ahli neraka kalau lagi istirahat di neraka telak pinggang Bu. Tuh begitu. Makanya gak boleh dilarang. Di dalam sholat atau di luar sholat ibu bertelak pinggang hukumnya makruh. Sekalipun tidak haram ya Bu ya, tetap jangan dikerjakan. Kenapa demikian? Tadi bertelak pinggang tadi merupakan keadaan daripada ahli neraka di dalam neraka pada waktu mereka beristirahat. Yang kedua adalah kenapa dilarang oleh Rasulullah SAW? Wa anna syaitana ukhbita minal jannati kadzalika. Setan Allah usir dari surga, kemudian Allah turunkan ke permukaan dunia, Allah turunkan dari surga. Setan begitu keadaannya Bu. Setan telak pinggang Bu tuh. Setan telak pinggang. Tadi kenapa dilarang oleh Rasulullah SAW? Tadi yang pertama alasannya karena itu merupakan keadaan istirahat ahli neraka di dalam neraka.
Yang kedua, setan itu demikian keadaannya pada waktu diturunkan dari surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan dikerjain ya Bu ya. Kecuali ibu sakit lambung ya Bu ya. Ibu sakit pinggang, harus megang lambung kanan ibu nggak apa-apa. Di situ ada hajat, di situ ada keperluan, tidak apa-apa. Tapi kalau tidak ada keperluan sama sekali, maka hukum bertelak pinggang adalah hukumnya makruh di dalam sholat atau di luar sholat. Jelas ya Bu ya? Kan kalau kita kan bilangnya sombong banget tuh orangnya Bu ya, gitu ya Bu ya? Ada orang bertelak pinggang, kita pasti bilang ini orang sombong banget. Kenapa demikian? Tadi itu telak pinggang dihukumkan makruh pada hukum agama di dalam sholat atau di luar sholat. Jelas ya Bu ya? Wa an yakhfadha ra'sahu aw yarfa'ahu an zahrihi fi ruku'ihi wa illam yubaligh lima marra. Kemakruhan yang berikutnya, seseorang merendahkan kepalanya pada waktu ruku. Nukik ya Bu ya, palanya lebih rendah ya Bu ya. Pada waktu ruku palanya lebih rendah, lebih ke bawah, itu hukumnya makruh. Atau yarfa'ahu an zahrihi fi ruku'ihi, atau palanya lebih tinggi dari punggungnya. Jadi ibu kalau ruku sunnahnya kepala, punggung itu sejajar ya Bu ya. Leher ibu dengan punggung ibu sunnahnya apa Bu? Sejajar tuh. Jadi nggak boleh kepala ibu lebih rendah dari punggung ibu, agak nukik ke bawah ya Bu ya. Itu hukumnya makruh. Atau kepala ibu lah tadi lebih apa? Lebih tinggi dari punggung ibu, itu pun sama dihukumkan makruh pada hukum agama. Begini Bu ya, contohnya Bu ya. Begini Bu nih. Tuh, gitu Bu tuh. Jadi kepalanya lebih apa Bu? Rendah. Atau begini tuh. Tuh, ya Bu ya, begini tuh, ya. Lebih apa tuh? Lebih tinggi daripada punggungnya. Itu makruh hukumnya Bu ya. Jadi lebih rendah seperti ini makruh. Makanya pas begini Bu tuh. Tuh, pegang tangan antara leher dengan punggung apa Bu? Sejajar, sunnahnya demikian. Jadi kalau lebih rendah kepala ibu ketimbang punggung ibu pada waktu sholat maka dihukumkan makruh. Atau lebih tinggi daripada punggung ibu pun sama dihukumkan makruh pada hukum agama. Wa in lam yubaligh lima marra, sekalipun tidak sampai mubalaghah, tidak sampai memaksimalkan pada keterangan yang telah lewat, tetap hukumnya makruh ya Bu ya. Wa yukrahu tarkus surati fi rak'atainil ulayaini min kulli salatin. Makruh tidak membaca surah pada 2 rakaat salat yang pertama dari setiap salat. Maghrib, Isya, Zuhur, Asar, Subuh, kan sunnah ya Bu ya. Rakaat yang pertama habis ibu baca Fatihah, sunnah ibu baca apa Bu? Baca surah. Udah kelar baca Fatihah, waladdallin, amin. Setelah baca Al-Fatihah, ibu sunnah untuk baca apa Bu? Baca surah. Ibu nggak baca surah, ibu langsung apa? Langsung ruku. Salatnya sah nggak Bu? Sah. Tapi ibu tidak baca apa? Baca surah pada rakaat yang pertama, yang kedua, maka dihukumkan makruh. Jelas ya Bu ya. Jadi untuk meninggalkan yang sunnah kalau bisa jangan ya Bu ya. Kan baca surah habis Fatihah hukumnya Bu. Sunnah ya Bu ya. Ibu nggak baca surah, waladdallin, amin. Ibu buru-buru langsung apa Bu? Langsung ruku, sah salatnya, tetapi makruh hal itu ibu kerjakan di dalam salat. Jelas ya Bu ya. Jadi tidak membaca surah pada rakaat yang pertama, kedua setiap sholat dihukumkan makruh. Wa tarku takbiril intiqalati, tidak membaca takbir intiqal, takbir perpindahan dari satu rukun ke rukun yang lainnya. Ibu dari diri, kemudian ibu ruku, kan baca apa Bu tuh? Takbir Allahu Akbar. Ibu nggak baca, sah sholat ibu, tetapi ibu mengerjakan hal yang makruh di dalam sholat.
Kayak ucapan sami Allahu liman hamidah, apa hukumnya Bu? Sunnah. Ibu nggak baca, maka dihukumkan sah sholatnya, tetapi ibu mengerjakan sesuatu yang makruh. Jelas ya Bu ya? Jadi bila mana ada orang yang meninggalkan takbir-takbir intiqal, maka dihukumkan dia mengerjakan sesuatu yang makruh di dalam sholatnya. Wa adhkari ruku'in wa i'tidalin wa sujudin wa julusin bainas sajdataini. Atau ibu nggak baca zikir ruku, nggak baca zikir sujud i'tidal, duduk di antara dua sujud, ibu nggak baca subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Ibu ruku diam aja, sekedar subhanallah, ibu langsung apa? Langsung bangun i'tidal, sah sholatnya. Tapi ibu mengerjakan sesuatu yang apa Bu? Yang makruh di dalam sholat. Jelas ya Bu ya? Ibu bangun i'tidal, sami Allahu liman hamidah, tapi enggak baca apa Bu? Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Sah salatnya, tetapi ibu telah mengerjakan sesuatu yang makruh di dalam salat. Jelas ya? Jadi meninggalkan zikir ruku, meninggalkan zikir i'tidal, zikir sujud, duduk di antara dua sujud dihukumkan makruh di dalam salat. Wal ab'adi lida'akudiha, atau ibu meninggalkan sunnah ab'ad, nggak baca doa kunut, nggak baca tasyahud awal, ya Bu ya? Itu kan semua sunnah apa tuh? Sunnah ab'ad. Ibu pas subuh sengaja atau lupa, ibu nggak baca doa kunut rakaat yang kedua, habis sami Allahu liman hamidah, baca zikirnya Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ibu langsung apa Bu? Langsung sujud, sah sholat subuh ibu, tetapi ibu telah mengerjakan sesuatu yang apa Bu? Yang makruh di dalam sholat. Jelas ya Bu ya? Jadi meninggalkan sunnah-sunnah ab'ad adalah hukumnya makruh di dalam sholat. Kenapa demikian makruh? Lida'akudiha, karena sunnah ab'ad hukumnya adalah sangat dikuatkan, sangat dianjurkan pada hukum agama. Walil khilafi fi wujubi ba'diha, dan karena ada khilaf pada masalah wajib untuk sebagian sunnah ab'ad tadi dikerjakan. Ada ulama yang bilang sunnah ab'ad hukumnya wajib, tetapi dalam madhab kita hukumnya adalah sunnah ab'ad adalah hukumnya sunnah. Wa qira'atus surati fir rak'ati tsalitsati war rabi'ati, membaca surah pada rakaat yang ketiga dan keempat, minar rubaiyati wat tsalitsati minal maghribi, dari rakaat yang keempat atau yang ketiga dari sholat maghrib. Kan sunnah baca surah hanya rakaat yang keberapa Bu? Pertama dengan yang kedua. Ibu baca surah tapi rakaat yang keberapa? Yang ketiga atau yang keempat, dihukumkan makruh ya Bu ya. Jadi yang sunnah baca surah setelah Al-Fatihah hanya pada rakaat yang pertama dan rakaat yang kedua. Sementara rakaat yang ketiga, rakaat yang keempat adalah hukumnya tidak disunnahkan. Jelas ya Bu ya? Wallahu a'lam bishawab. Katakan besok baca sampai wala'alla muradahu bil karahah fi hadhihi khilaful aula. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana a'tarafna bi annana katarafna wa
منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الهم والآل والأصحاب عداد الصحب والحمد لله بالبدء والتنهي. Baca bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.